Halmurat biz bilen 3 ýyllap işlen, halkyň haky bar diýip ýanky biziň hak hukuk goraýjy edaramyzda işläp beren, deň işläp beren. Bile de işleşdik. Ýöne men bilen ol soranda kän mesele galdy on arasynda ýanky bir parlament diýdi, bir prezident respublika diýdi. Men onu düşünürdim, bir parlament diýilen zada nähilem bolsa hökümet, döwlet, odol nähe ykdysady, sosial taýdan bir taýýarlyk gerek ýoksa ol neme Libya'la Kotorya onun bilen öz arasynda ýanky tiri taýpa diýär, gyrlyşyp görler. Kyn mesele da ol. Men düşünýän. Ol bolsa ne şol yüreğimde beslenim şol diye. Eger sine diýen modan ertesi çykyş etdi, şo taýda çykyş edenne biz ýene de onuň suratyny aldyk, onuň görkötdik hem ýöne bolýan şo taýda ozal guruluşman ýören gyýdy Beýsahra diýä, ýanky bizde bar ol Sahra bizden hem guruluşdul, onuň kakatyny günäne. Elbette biz onu görkötmedik, ýüzüni ýapdyk. Ol öz kakatyna prokuratura ýazan adam ertir bize näme diýjegi belli däl. Aksakkallysy ýadyndan çykyş bolan atlary. Nimetdi Halmurat. Halmurat Söyünov. Moral taýdan bozuk adam. Pedofilu. Ben absurda edemiyor onu. Ben adıp oturup uzadı absurda edemiyor. Hay sizin bir doğunun skeni tövünün meşonu iki tane garry var ha. Şweýetçede oturun pedofil bilen. Beleksin näme Sapar Iklymov bilen Halmurat Söyünov hakykatdan soňky döwürler boş gürümler edip ünsü başga ýere çekmeýär isleýär. Çärjewçe bir gowy söz bardyr şuny adamlar hakynda. Biraz aýyp söz bolsam aýdaýyn men. Adresatlaram aýtýan Söyünov bilen Iklymova değişdi bu. Pizda boly. Ene siz hakyky pizda bol. Özem Iklymov sana değişdi. Sen o antikorrupsiýer oldunmy sen? Vay gülkünce Hudaý var sen korrupsiýa bilen kaçmadın mı Türkmenistan'dan? Bala bol sen o bala bol, hakyky bala bol. Ey estağfurullah, men gepletme. Yaşın ulu diýip elem, aklınız gidip durýar emmäňizden. Birin seslik, birim korrupsiýer. Aýtdyna bala bollar var, bala bollar. Siz bala bol hakyky. Şoň üçin biz onu ýapdyk. Emma Halmurady görkötdi o taýda. Indi men aýtjak bolýan zadym Halmurat şo taýda men öz pikirimçe biz seretdik diýesine be. Bu Halmurady näme jynurdy diýip muňa seredýäs. Odol men onu seretdim. Men bir ýanky bir Muhammed Düýeci diýilýän mara ýanky şol bir ay ahaline susuz goýsaň şehit öler nämedir diýen soň men onu aýtdym Halmurat sen ýa şoň bilen bol. Ýogsa da biz men bizady ol ýigide beýtirip geçirmer diýdim. Ol beýtirip gurlan soň diýdim. Ol 2007-nji ýyla çenlere oňa Binýazynyň diktaturasy bolýar. Onuň bir Berdi Muhammedowyň diktaturasy bolanak diýdim. Bu näýe adamsy bu diýdim. Kime işleýär şol oglan diýdim. Onuň bu bir hogo gurlaşamak diýdi. Onuň edil şol flash mob'un ýanına bir hilrak guruldy bolýan men desine duýdum da şuň bir hili guruluny ýan başga many görnüp dur. Onuň gön soradym. Halmurat sen şu Düýeci bilen haçan soň sapar guruşyň? Çynyň aýt diýdim bunu Halmuradyň eden hereketi şuň gana ýüzüne sowdy şeýdi. Ay ol haçan bolan iş diýdim bana. Men ol dilsiz haýwanyň bakyp gören adam maňa bar ol beýtirip sözüň bilen jogap berdiň, bermediň tapawdy ýok. Men elbette bir onam ýok ol beýtirip diýen soň. Ýöne bolýan o taýda ol oňa çykyş eden soň biz desine muňa seredi uruduk muň dostlarynyň içinde. Ol ilkara bara Kamrat Hadyry ol öldürjekden ay men nämeden goýarny görsek muň ol dostlarynyň içinde Kamrat Hadyr bar. Bolupdyr da sen dostuňyz saýlan bolsaň bollugy borda. Men sana aýtjak bolýan zadym şol bir soragy ikimiziň jogabymyzy deňeşdirip gör. Men dönüklügi hiç saçan geçemem. Egerde men dönüklügi geçsem men hakda başga adamlar näme pikir eder? Men şol edilen zady dönüklük diýip hasaplaýan. Ol men o çykar, men o aýdar diýip ertirem görsem ola gyýdam oňa ýanky oň flash mob'un naky nemesini ýazýar, şoň bilen çykýar. Onu halkyň haky ýokmy? Näme çykmadyň?
Inni bir neme bizim yaşullumuz bular yaşul bolup ikizem menden yaşı kişi bulam. İkizem halmradam sapar klimam ikizem menden kişi buların edyen gurrunları yankı ayna şu 6 ayda deydi yankı ve devlet ütkar ine onun için adamlar siz gitmeli o nemetme menna geçen yıl bir ol Kakımrat Kıdır bilen bir topar nemeler vardı. Siz nirak milleti tekleýäňiz dedim. Aslında bular öýleri burada tapýarlar. Ina bir Halmurat sen siyasatçı diýen özüňe. Sen nireden siyasatçı? Parlamentde işlermesen işläpsiň gowzat. Bir diýen gurruňyz näme? Ha? 6 aýda ütkärmi şu döwlet? Nirak tekleýäň? Onuň sen gurruňda sen 3 aýda lük gölüňni sen şu devlete jogap berýänmi? Ay men Çina bara, men sana bara, dällen dogry habar, bir iki sanak bara, ankasa aşanyň gurrun bolmaýan üçin. Sen 8 klas bilimiň bilen, ha? Abolya o Sovet Soýuz ýykylyp barýaka sen ol çiýişlik nöle kebap pişirip ber, mangalyň gapdandan sana millet ay bol sen halmrat bol diýseler, sen bolsaň bolupsyň. И принцесса от злости повесилась на собственной косе. На здоровье. На здоровье. Abuvat ho devlet eýem 30 ýyllap dur. Sen 30 ýyllap eden işin yok. Çödün meselen yok. Çıkdyňyz, gurludyňyz ýekiji meselen. Biz içinden näme kömek etmediňiz? Indi sen gelip şotada sen jogap berýän 3 aýlap. Ha? Sen owganyňmy? Hançyn owganyň o? Men sana düşünürdüm sen owganyň türmede bolşuny. Sen eşitmedinmi? Şol owganyny gulluk edenler demi çıkanak. Olun iň ýaşy diýeniň 60 ýaşynda. Ama olar 70'e yetenem var. Onun Türkmenistanyň ýagdaýyna ol saglyk diýe, onun ogully, gyýly, agtykly, çoğuluk bolmagy mümkin. Şo zatlaryny taşlap bara olar kimsi invalid, kimsi ýene de ol ýarsy galan bolsa sen şükür ederdiň. Sen şolar bilen bile gelip sen şo taýdaky hökümete 3 aýlap sen jogap bererdiňmi? Sen bir gaty ýüzüň ýyrtygaýsyň. Näil utanman şu zatlar sen diýilýän o bu giden milletiň içinde bir bilimli, sowatly, bir ol dogry hökümetden gorkýanlar ýöne var, ol parlament diýdi, beýleki diýdi, professorlar var, beýlikler var. Sen gıygıryan ya da var halkın öňüne gurulýan hep şeytirip halkın öňüne düşäjekmi? Onuň bir 120 muňa ýankı var, ýankı bir esker var, bir embedan eskerleri. Mülükow döwrüne bolan. Olar büdjetde otyr. Sen ýene 25 muň adamyny büdjede 3 aýlap oturdup, odalam halk iýjek çöregini tapanaga. Olar kim eklemeli? Ya olar mugtuny işlermi? Ol ikinji soru. Birinci soru, sen yurdun içine ne edip baracak? Ha? Sapar senin. Siz meylitin Türkmen pasportundan dinen adama. Seninni Şvetsiýanyň raýata siz. Siz ne edip girecek devletin içine? Bir o Sapar Muradov oynamaga diýen sana. Sen onu eşitmedik siren bolýan. Halmurat. Ha? Ol sana diýär, ýör Özbegistanyň üstünden diýip. Näme haktyryp diýýär? Sen o zaman gitmeliň Özbegistanyň üstünden. 4 adam bolup, ýöne 4'ün ýerine 2 adam gitdi, 2 adam galdy. Şol 2 galanlaryň içinde sen, o sana şonu anlatjak bolýar. Sen o zaman jogap bereňa. Indi nädip sen seretden geçjek? Bu ýigitlere siz bara 2 bolup bärde bara, onu şeýtmeli, ol çarşak bilen geçirmeli, o bıçak bilen geçirmeli. Ay näme etmeli diýip beýtirip bara. Indi olar näme gan öküp sizi şotak salmalymy? Otak baran soňa biri bir kanuny gol çekmeli bor aýna. Şul adamlara Türkmen raýatlaryny bermeli. Kim berdi Muhammedow berermi size gorkusyna ony? Ha? Bir edip ýören işiňiz näme sizin? Ya siz bara onuň ine dogry ol ýanky bir Lewap vilayaty, Daşoz vilayaty, Mary bular garybrak, çöregim ýok. O zat köçe de çykýar. Haýsy eskerler bulanda tarapyna geçer. O serhetde işim, o serhetdekilen okuma yok, habaryň barmy Sapar? Sen ýurt içinde däl, ýurt içinde men boldum, men 5 ýyl gelenime. Serhetde gezip ýören oglanlar eli taýakly gezip ýör. Kän berilse bıçak berilýär.
O yerden atlana olur o tayda. Şolar mı sizin tarafınıza geçecek? Ya da emveden işarlar geçer mi? Ne için geçsin ol? Ol geçmeyen tarafına tapar. Yalan sözleyen sen. Ona ruhsat verirler. Ol gariplardan mara näçe para alaynıysa, kimi basaynıysa basy bilýär. Şol näme bir düzgünlük bolsa, bir kanunçuluk bolsa hemmesine koşulup beren. Ol deň jogap bermeli adamlar olar. Deň jogap bermeli adamlar olar. Sen nädip bolar öz tarapyňa geçirjek? Ha? O Türkmende neme var ýanky gurrun ol. Odal biriniň ogly günne giýje siýen eken ýerine. Ondan molla ertip okudyp durany. Ertesi onu barsa yol sıçıp durur. Menna iki hepte oldu geçerak. Men size yüzlerim, siz yarın düşmedik süren mi olayanız? Men aytdım ha siyasi hilegarlığı besedeliğin deyip. O milleti näme beytirip oynap ýörsiňiz siz? Niýe taýarzat bar? Kim siz için gan nöküp size var Türkmenistan'ın raýatlygyny vermeli? Kim etmeli onu? Kim seni hal murat şu halyňa, şu ýaşyňa ya koronavirus degipdir size? Ya da yaz hovası ütköjäsidi. Siz gurlayan zadyňyzy eşitýäňiz mi? Bu ne boluş bu? Siz mena wara ol bir ýanky olar bir topar KGB'ň işgärleri şol diversiýon aýdjal diýip neme diýdim. Asyl siz bulaşdyryp ýörsiňiz da berde. Sen hal murat ütkäňde şu geçen ýyl 7 aýlap Berdimuhammedow öldü diýdi, onu sen ýekeje çykyş eden näldin? Sen şondan soň mara nadaralyga tutdyň ha. Men hak hukuk gorucu değil, men opozisyoner dedim. Opozisyoner olsam opozisyoner bol sen. Davam yok. Bol näme bolýan bolsaň? Yani sen bu giden halkın öňüne geçer ýalak näme sen bir hak hukuk uğurdanam, bir dokument uğurdanam. Sen nirak geçecek bolar? Ha? Первым, кто нам отозвался, пригласил и вот готов был даже позвать в Швецию, он там вдруг сообщает о том, что вот он первыми вот с чужого сайта сообщает, что он хочет провести вот флешмоб. Я по этому поводу с ним ничего не говорил, но Юлю это возмутило. Она ему позвонила и сказала: Халмурат, а почему ты с чужого сайта сообщаешь о такой серьезной новости? Так? Как это так? Кроме того, там стоял вопрос о том, что выступала с сайта Аквельсапара, выступала его дочь. И мы ему сказали: ты все-таки должен разобраться, Халмурат, мы же команда. Если надо, подай на нее в суд. Потому что идут разные разговоры, что это нужно прекращать. Но он сказал: вот мы приедем туда-сюда. Ну, это его дело. Настаивать мы тоже не можем, это же все-таки семья. Буквально перед этим, вот как он начал выступать, когда Дюеджи начал говорить о том, что нужно, значит, центр Ахал оставить без воды, чтобы они все, предложил геноцид целого региона, я Халмураду сказал: ты либо с ним общайся, либо с нами. Я этому человеку никогда не прощу таких призывов. Геноцида в отношении целого региона, центра тем более. И они вроде бы расстались. Теперь перед этим самым выступлением на Зомбо-Монахе он там что-то говорит. И я почувствовал нотки. Я почувствовал просто, что что-то не так с ним. Я ему посмотрел в глаза и говорю: Халмурат, честно скажи, когда ты последний раз разговаривал с Дюеджи? Он вот так вот сделал. Он отвернул лицо, он мне в глаза не смотрел. Он вот так вот сделал. Ай, когда это было? Мне не надо объяснять. Я привык работать с бессловесными животными. Мне это объяснять не надо. Это не только меня касается. Все, кто был руководителем, у них интуиция развита. Я понял, что он врет. После этого он выступает. Юлия его спрашивает: Халмурат, а почему такую серьезную тему, почему такой серьезный месседж ты сообщаешь через чужой сайт? Как это так? Мы же работаем вместе. А что я перед вами отчитываться должен, что ли? То есть он ей нагрубил, в принципе. На следующий день он выступает, мы снимаем, мы берем это, я еще с ним разговариваю, я говорю: да, пришли. Он присылается, рядом с ним стоит его дочь, у нее в руках плакат обращением к Амурада Хадырова, что якобы мы не рабы, а мы вот люди. Мы закрыли ее лицо, а остальных всех показали. А как это не сделать, ты мне объясни.
Я, во-первых, у меня нет никакого пиетета по отношению к ней, потому что это человек, который писал в прокуратуру на своего родного отца. И мы с ней разговаривали. Где гарантия, что она завтра не напишет на меня? Поэтому мы ее закрыли. 3 года этот человек говорит, народ имеет право, теперь он ставит, мы не рабы, мы тут же стали смотреть, что произошло, откуда такая метаморфоза. Мы смотрим, у него в друзьях появился Мурат Хадыров. И как мне поступать после этого? Он говорит о парламенте. Про парламент мы говорили. Я ему объяснил, парламент как государственное образование, парламентская республика, как форма государственного управления, возможно в развитых государствах, с развитой экономикой, социальной сферой и так далее. Там, где есть достаточный интеллектуальный пласт, так, чтобы народ мог как-то ориентироваться. В нашем случае это закончится гражданской войной. Это ливийский сценарий, хаос. Я им объяснил, он да, сказал и все. Но для меня его поступок, когда он сказал, что он выступит в мою защиту, а на самом деле потом вышел с плакатом человека, который оскорбил мою семью, так, но это предательство. И как я должен был поступить? Человек, уважающий себя, никогда не прощает предательство. Кто предал однажды, предаст 2 раз. Поэтому по поводу Халмурада, чтобы это было полноценное у тебя сведения, умей выслушивать обе стороны. Потому что как ко мне будут относиться люди, если я прощаю предательство? Мне же верить перестанут. Теперь по поводу наших 2 героев последнего времени, Халмурат Союнов и Сапар Иклимов, об их выступлениях. Тоже хотел коснуться. Давай вперед, мы возьмем там и так далее, что за 6 месяцев что-то случится. Я, в принципе, старше их обоих, так? Но я не верю в это, во-первых. А потом если в прошлом году я вынужден был останавливать эти провокативные действия людей, которые зазывали, говорили, что за 6 месяцев сменится власть в Туркменистане. Это прошло. Теперь какой-то новый сумбур, веяние. И от кого? Взрослые люди, так? Вроде бы, в этой оппозиции чуть ли не 30 лет. И они тоже давай вперед, мы придем за 6 месяцев. Мало того, Халмурат, ты себя там ставишь политиком или парламентарием. Сапар, ладно, он макроэкономист. Он за экономику готов отвечать. А ты меня прости, и ты еще заявляешь о том, что ты целиком и полностью берешь на себя ответственность за первые 3 месяца переходного периода, если сменится власть там в Туркменистане, и кого ты там хочешь. Я слушаю вас двоих, так? У меня четкое осознание, что разговаривают 2 человека, которые подвержены уже влиянию фактора старческой деменции. У вас что, с головой плохо? Вы о чем говорите? Ты куда хочешь со своим 8-классным образованием возглавить этот народ? Но я понимаю, ладно, это в советское время было. Ты прямо от шашлычного мангала с 8-классным образованием сказали: ай, давай, Халмурат, ты молодой парень тогда там, так? И принцесса от злости повесилась на собственной косе. На здоровье. На здоровье. Это еще было постсоветское время, тогда можем. Но сейчас уже 30 лет государства, 30 лет независимое государство. Ты куда лезешь, а? Тебе не стыдно? Слушай, там же ведь есть люди образованные. Да, они спрятались, они молчат. И ты будешь отвечать за эту страну за первые 3 месяца, а потом ты еще год будешь отвечать. А потом вы устроите парламентскую республику. И ты будешь, управлять, ты вместе с афганцами, так, у тебя 25 тысяч афганцев, и ты берешь на себя ответственность. Какие афганцы? Халмурат, у тебя голова не болит? Им сейчас самому молодому 60, а может кому-то 70, и половины, возможно, нет из них уже. И куда ты, на какой бюджет ты хочешь посадить? 25 тысяч человек.
Мало нам там, что 120 тысяч у Милюкова были вот эти вот МВД на бюджете, да? Ты еще 25 тысяч вот этих вот афганцев, ты им веришь, так? Ты им веришь. И что народ должен из бюджета теперь и на них растратиться на эти 3 месяца. А я не верю, Халмурат. Я видел твоих афганцев в тюрьме, но мне не встретились такие афганцы, которые говорят, давай. Вот ты, когда говоришь, в твоих словах отчетливо видна твоя безответственность. Зачем вот это вот? Зачем такие игры с народом? Вы о чем говорите? Я вот тебя слушаю, Халмурат. Ну, у тебя где-то у тебя что-то сломалось. У тебя совесть есть хоть грамм? Но вот с каким умом, с какой совестью ты со своим 8-классным образованием хочешь управлять этим государством? Не 3 месяца, 3 дня, 3 часа. А? Вот вместе с этими афганцами, половина из них инвалиды, кто жив, кто не жив, неизвестно. Это на фоне этих людей. Ты же знаешь, что ведь там в парламенте есть светила. Да, они старые. И они боятся, они пригнулись, лишь бы их не трогали. Вот там в парламенте и в других сферах еще остались эти светила, которые читали лекции. Не во всяком институте Советского Союза читали такие лекции, какие читали эти люди. И ты без стыда, без совести лезешь вперед их? Я вообще, честно говоря, ты знаешь, все что угодно думал о тебе. Но что ты дойдешь до такой наглости, до такого бесстыдства, я себе даже представить не мог. Ты что, племя дикарей будешь возглавлять, что ли, в Туркменистане? А? Ты хочешь сказать, что Туркменистан это тамбу-ямбу, вот так вот травой себя окружили, бегают там с копьями? Ты там будешь, что ли, руководить? Это второй вопрос. А первый вопрос, это касается и себя, Сапар. Сапар Аклием, вы как собираетесь прийти в Туркменистан? Ну-ка, объясните мне. Вы оба добровольно отказались от туркменского гражданства. И как вы хотите прийти в Туркменистан? Каким образом это возможно? Вы для этого, что ли? Вот то, что вы делаете вообще, вот по большому счету, называется прогнозируемое программирование. Вы программируете этот народ. Ужас, беда, голод, пожар, разруха. Вы моделируете ситуацию для того, чтобы вот эти вот необразованные или вот эти вот голодные, да, они действительно голодные, чтобы они пошли, и что они сделают? А? Эти люди вам что, должны открыть дорогу? Официально вы не придете. То есть вы должны взять визу, визу вам не дадут. Эти люди должны прийти, и что они должны сделать? Сменить власть, и кто-то вам должен дать гражданство. И Сапару Иклимову, и Халмураду Союнову. Так выходит, что ли? Вы для этого крутите этот народ, нагнетаете. Кто должен вам подписать, что вы граждане Туркменистана? Где, откуда взять это? Это когда вы будете делать? И сколько времени народ должен ждать, что кто-то придет, сменится, парламент ли это будет? А ты, как говоришь, Халмурат, это может быть 3 месяца, а может быть это будет год. И если народ потом пожелает, он проведет референдум, значит, то ли это парламентская республика, то ли это, значит, будет президентская республика. Ну вот тогда ты там, значит, на 5 лет или еще что-то там будешь. Это сколько времени нужно ждать? И кто потом будет это решать? Вопрос о вашем гражданстве, он же висит. Теперь по поводу парламентской республики. Вот это вот такая вот, это такая замануха, обманка так называемая. Так? Ты почему не рассказываешь, что в президентских республиках, да, бывает вот и авторитаризм, и диктаторство, а фашизм изначально родился в парламентских республиках? Ефрейтор, необразованный ефрейтор Адольф Гитлер возглавил Германию, стал фюрером, так, из парламентской Германии. А его главным сподвижником стал Муссолини из парламентской Италии. Кто тебе сказал, что парламент это панацея, спасение? Ты что лапшу вешаешь народу? А? Какой парламентаризм? Сейчас президент, у него там в окружении 1000 человек, а ты говоришь парламент. Где этот будет парламент? Ты для чего задумал это слово парламент? Чего ж ты честно не скажешь? Что ты работаешь в том же русле, что и ты работал с Союновым, так? И с тем же самым своим родственником, Дюеджи.
которого диктатура Ниязова устраивала до 2007 года, а вот диктатура Харамдага его не устраивает. Чего ж ты не скажешь, что главная цель-то сделать такую расстановку математическую, когда будет 4 против 1. То есть 4 региона будут против центра, против Ахала. Так? И вот тогда у вас шансов возглавить парламент. У парламента есть свои плюсы, есть свои минусы. И главный его минус – это в том, что парламентская республика – это республика со сложившейся демократией. А в наших условиях, когда мы друг друга готовы зарезать из-за того, что один готовы убить без воды, из-за того, что один ахалец, а другой юмут, так? И когда вот эти межплеменные противоречия не решены, так? Ты предлагаешь построить парламентскую республику. Чего ж ты прямо не скажешь, а? Чего ж ты прямо не заявишь? И ты, Сапар, не думай, что ты будешь им манипулировать вот так вот. Ай, Халмурада тоже, если надо, мы остановим. Ничего ты его не остановишь, ты его плохо знаешь. Это тебе кажется, что ты им манипулируешь. Ты его не остановишь. У этого человека, ты знаешь, вот после его выступления нет ни стыда, ни совести. Надо же вот так вот. Если ты хотел быть политиком, если ты хотел быть парламентарием, Халмурат, ты в 36 лет уехал из страны. Чего ж ты не выучился? Юрист, экономист, чего ж ты не выучился? Почему ты ни одному своему ребенку не дал высшего образования, если ты хочешь вернуться обратно? Тогда бы эти дети, они могли бы дать действительно помощь оказать Туркменистану. Вот ты говоришь, что надо, значит, вот придем мы там, разберемся, мы там люстрацию. Конечно, будет люстрация, а как же? Будет люстрация, никто и это не отрицает. Все откроем. Но они нам недосягаемы сейчас. Есть несколько человек досягаемых. Вот, например, ты. Это ты предлагал нам Ниязов, ты за него голосовал. Это ты всем говорил, что он вот такой человек. Ты ошибся, ты один раз ошибся. В 2007 году ты, когда, значит, сказал, давайте посмотрим, этот новый, он, может быть, он будет такой. Ты второй раз. А где гарантия, что ты третий раз не ошибешься? Кстати, Сапар, ты тоже в 2007 году закрыл свой сайт. Непонятно по какой причине. Так вот, я к тебе обращаюсь. Не в форме люстрации. Ты голосовал за эти законы, но жить там не остался. Ты уже слинял. Ты был в России в 92-м, а в 93-м году ты был уже в Швеции. И по этим законам, за которые ты проголосовал, жил я. Жила моя семья. Это мы страдали за те законы, за которые ты голосовал. Это я прошел тюрьму, и меня чуть не убили. Чуть моя семья не погибла. Из-за этих законов, за которые ты проголосовал. Ты одну семью нормально не смог воспитать. Одну семью на тебя пишут там они, в прокуратуру пишут. И ты хочешь взяться за народ? Сперва 3 месяца, потом год, потом 5. У тебя крыша съехала, что ли? Ты с таким имиджем, слушай, ну как ты можешь такое говорить? Ну ладно, ты, предположим, оппозиционер. Ну ради бога, ты оппозиционер. Ну какой ты, извини меня, к херам политик? Это ты политик? Сапар, да, он экономист, это я знаю, он учился, я его видел, я его потом вспомнил. Ну ты какой ты политик? И какую политику ты проповедуешь? Ты еще туда не пришел, ты уже делишь. И чем твое диктаторство лучше диктаторства этого самого Бердымухамедова? Ты доверяешь не народу и рассчитываешь не на народ, ты доверяешь своим, оказывается, афганцам. А народ должен еще из бюджета и афганцам тоже заплатить. Так что ли выходит? Поэтому, Халмурат, когда ты говоришь про афганцев, ну кто 60, кто 70, так, кто инвалид, это раз. Потом, Сапар, ты говоришь про то, что вот народ встанет, поддержит вас. Кто? Солдаты? Ты знаешь, что солдаты где находятся? Солдаты вон на границах. У них оружия даже нет. Их не просто так стреляют. Им даже патрон не дают. Ты не в курсе? Потому что вас 30 лет нет в стране. Вы у меня спросите, если не знаете, я 5 лет назад приехал. И эти мальчишки вам ничем не помогут со своими деревянными палками, с которыми они ходят. А эти, которые работают в системе МВД, они в равной степени повязаны в коррупции и даже в крови. Им всем можно грабить, им всем можно насиловать, им все прощается.
Вы на кого рассчитываете? Вы хотите сказать, что они встанут на вашу сторону? Вплоть до участкового они платят баксы для того, чтобы стать участковым. И тогда он может грабить. И тогда он может ставить налог на этот киоск, на этот еще на что-нибудь, на прокатный пункт. Они же все там повязаны. Зачем вы им нужны? И зачем они будут вставать на вашу сторону? Вы таким образом хотите пробиться во власть? Это что за игра такая с народом? Это вы его так уважаете? И что это за спектакль такой? Это что, народ должен пойти пролить кровь для того, чтобы вы прошли границу? Для того, чтобы вы получили туркменское гражданство? Ну разве можно так себя вести? Это не просто безответственность. Это очень циничное отношение к народу. Вы так легко относитесь к этому? Либо у вас какое-то весеннее поветрие, изменения пошли уже. Вы что, соображаете, что вы делаете? Вы куда толкаете народ? Это же лично ваш интерес. Если вы придете к власти, да, некоторое время будет там трудно, и вы потом всех накормите, да? Никого вы не накормите. Почему я говорю об ответственности, Халмурат? Я никогда не прятался ни за чью спину. А ты сейчас что устраиваешь? Ты что хочешь, шапкозакидательством взять, что ли, страну? Ни образования, ни знаний, ну слушай, но совесть ты имей в конце концов. Ты думаешь, просто так тебе Сапар Мурадов намекает? Пошли со мной через Узбекистан. Ты дураком прикидываешься, что ты не слышишь? Ты не понимаешь, на что он намекает? Он намекает, что вы уже пробовали. Абдукулиеву пообещали. 4 человека должно было уйти через Узбекистан, а ушло 2. А 2 остались. И они живы. Среди этих 2 ты. А те, которые 2 ушли, одного из них повесили, встретили прямо там на трапе самолета в Узбекистане и повесили в тюрьме. А другой потом отсидел 10 или сколько, еле-еле и тоже умер. Вот он на что тебе намекает. И вот это вот шапка закидательства, безответственность, вот этим и кончается. Сапар, ты когда вот разговариваешь, ты очень грубо, почему-то угрожающе разговариваешь так вот, что Халмурат, вот ты так мне не говори, я вот это меня злит, я потом, я могу, если я разозлюсь, я вот, ух ты прям такой опасный, да? И что ты сделаешь? Ты говоришь, вот пусть скажет в лицо, я тебе в лицо говорю, что вы занимаетесь политической аферой, что вы готовы утопить в крови народ, и что однажды ты к этому уже имел дело. 5-кратный я ему матом отвечу. Да я 10-кратный знаю, это что за разговор? Зачем эта грубость? И если ты действительно беспокоишься о народе, то ты сперва подумай о том, чтобы как его в живых оставить. Это же ребенок еще. Вот это вот вы 30 лет чем занимались? Я когда тебе звонил, я приехал, я тебе звонил, ты мне что сказал? Ай, ты это пока не поймешь. Через 5, через 10, через 20, через 30 лет. Это вот это твое понятие? Вот то, что ты сейчас делаешь? Вот это вот понятие я должен был понять. Ты об этом говорил или у тебя еще какие-то особенные там ходы есть?